नमस्ते छात्रों। हम बिंदा पाठ को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा कि महादेवी वर्मा और बिंदा दोनों घास भरे हुए उस कमरे में जाकर घुस जाते हैं, छिप जाते हैं और गोपी के द्वारा सब घर वालों को पता चलता है कि वे दोनों वहाँ पर छिप गए हैं। और बाद में बिंदा के पैरों पर महादेवी वर्मा की माँ ने तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर उसे विशेष संदेशवाहक के साथ उसे अपने घर भिजवा दिया। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे का पैराग्राफ अब हम देखेंगे। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। महादेवी वर्मा की माँ ने बिंदा के जले हुए पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर विशेष संदेशवाहक मतलब बिंदा को अपने घर जाने की इच्छा नहीं है। उसे वहाँ जाना बहुत ही बिल्कुल भी मन नहीं थी और पसंद नहीं था, क्योंकि पंडिताइन चाची से क्या दंड मिलने वाला है, उस दंड से बिंदा बहुत ही परिचित थी। इसलिए वह उस भय के कारण पंडिताइन चाची के या बिंदा के अपने घर में जाने का मन नहीं था। लेकिन वहाँ भेज देना वह महादेवी वर्मा की माँ की फर्ज बनता है। इसलिए उन्होंने विशेष संदेश देकर या उसे बहुत प्यार करके उसे समझा के बिंदा को उनके घर भिजवा दिया। तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। तब बिंदा की दशा मतलब उनकी अवस्था, परिस्थिति या उनका मन की जो दशा है कैसी होगी यह बताना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था। लेकिन महादेवी वर्मा को पता है कि बिंदा ने जो अपराध किया है, दूध नीचे गिरा दिया है या दूध बिंदा के पैर पर गिरने के कारण पैर जल गया है, इन सब अपराध के लिए बिंदा को क्या सजा मिलने वाली है यह महादेवी वर्मा को मालूम है। इसलिए महादेवी वर्मा सोचती है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में, पंडिताइन चाची के न्यायालय में बिंदा को इस अपराध के लिए कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, बदले में ज़रूर सज़ा मिलेगी, दंड ज़रूर मिलेगा। ना अपील का अधिकार, अपील मतलब दूसरों से कहकर या पंडित से कहकर बिंदा को क्षमा देना, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पंडिताइन चाची का स्वभाव किस तरह का है यह अच्छी तरह से जानते हैं महादेवी वर्मा। ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಂದಾ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬೈಹುಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನುಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗೋಪಿಯ ಮೂಲಕ ಗೋಪಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅಡಗಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಬಿಂದನ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ತಿಲ್ ಕಾ ತೇಲ್ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚೂನೆ ಕಾ ಪಾನಿ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವಳ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ
ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಂದನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು. ಆ ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಬಿಂದನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಂದನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿ ಅವರಿಂದ ಎಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕ್ಷಮೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂದನ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾ ಅಪೀಲ್ ಕಾ ಸ್ಥಾನ್, ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವಳು ಬೇಕಂತಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿಯ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪಂಡಿತರ ಮುಖಾಂತರ, ಬಿಂದನ ತಂದೆ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಂದನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಎನ್ ಚಾಚಿ ಅವರದ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪಂಡಿತರದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಿಂದನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಲಭಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा. उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायशः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी. ये घटना के बाद कुछ दिनों तक महादेवी वर्मा ने बिंदा को उसके घर पर या घर के आंगन में काम करते नहीं देखा. कहीं बिंदा दिखाई नहीं दे रही थी. कुछ दिनों तक महादेवी वर्मा ने बिंदा को वहाँ पर नहीं देखा. इसलिए महादेवी वर्मा सोचती है कि बिंदा कहाँ चली गई, क्यों वह दिखाई नहीं दे रही है उसके घर में. इसलिए महादेवी वर्मा बिंदा के घर जाने का प्रयत्न करती है, लेकिन महादेवी वर्मा की माँ ने उसे रोक दिया वहाँ जाने से. उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था. बिंदा के घर जाने से मना कर दिया था महादेवी वर्मा की माँ ने, लेकिन स्वयं महादेवी वर्मा की माँ खुद बिंदा के घर चली जाती थी कभी कभी. क्या लेकर? हाथ में कुछ अंगूर और सेब लेकर. हाथ में कुछ अंगूर और सेब लेकर कभी कभी वह बिंदा के घर जाकर आती थी. तब महादेवी वर्मा को मन में एक संशय उठा कि क्या हुआ है उस घर में, बिंदा को क्या हो गया है, क्यों मैं उस घर में नहीं जा सकती, माँ अकेली क्यों वहाँ जाकर आ रही है. ये सब प्रश्न महादेवी वर्मा के मन में उठती है. तो महादेवी वर्मा क्या करती है, बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती. पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूसकर हंसी रोकने लगी.
मन में जब यह प्रश्न उठता है कि बिंदा के घर में क्या हुआ है, बिंदा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मैं उस घर में क्यों नहीं जा सकती, ये सब प्रश्न उठने के कारण महादेवी वर्मा ने उस घर में एक औरत काम करती है, उसका नाम है रुकिया। रुकिया को सब विचार पता चलता है, पड़ोस में क्या होता है, इस घर में उस घर में या गांव का सब विचार रुकिया को पता चलता है, उसे मालूम पड़ता है। इसलिए महादेवी वर्मा सोचती है कि बिंदा के घर में क्या हुआ है, यह विषय भी रुकिया को पता चल गया होगा, उसे मालूम हुआ होगा। इसलिए महादेवी वर्मा रुकिया से प्रश्न करती है, पूछती है क्या हुआ है बिंदा के घर में, क्यों मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो रुकिया का क्या करती है, यह मासूम सी लड़की है, मुग्ध लड़की है, ना समझ लड़की है, इसलिए सत्य विचार रुकिया महादेव वर्मा से नहीं बताती, वह हंसी उड़ाती है। क्या कहती है, उस घर में महारानी आई है, ऐसा रुकिया महादेवी वर्मा से हंसी उड़ाती है, सत्य विचार नहीं बताती है। लेकिन महादेवी वर्मा छोटी होने के कारण वह मुग्ध प्रश्न पूछती है रुकिया से, अगर महारानी आई है तो क्या मैं उससे नहीं मिल सकती। तो रुकिया इस प्रश्न से मुंह में कपड़ा ठोसकर हंसते हुए वहां से चली जाती है। सत्य विचार क्या है, बिंदा के घर पर क्या हुआ है, यह सब रुकिया महादेवी वर्मा से नहीं बताती। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। खुशामद करना मतलब खुश करना। जब हमें कोई विचार चाहिए, मालूम पड़ना ज़रूर है, तो हम दूसरों के मुंह से वह विचार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को खुश करना पड़ता है, उससे नए विनय से बातें करनी पड़ती है या उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तारीफ सुनकर वे खुश हो जाते हैं और सब विचार बता देते हैं। उसी तरह रुकिया भी उसकी तारीफ करने के बाद उसके मुंह से सत्य विचार बाहर निकलता है। इसलिए महादेवी वर्मा भी रुकिया के मुंह से सत्य विचार बाहर लाने के लिए उसकी तारीफ करते हैं, उसे खुश करने का प्रयत्न करते हैं। तो भी रुकिया सत्य विचार नहीं बताती, बदले में वह महादेवी वर्मा की हंसी उड़ाते हैं। और आगे हम देखते हैं, जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। जब रुकिया ने भी कुछ विचार भी नहीं बताया, सत्य क्या है यह रुकिया के द्वारा भी नहीं पता चला, और माँ भी नहीं बताती कि वह क्या हुआ है, और माँ ने भी महादेवी वर्मा को बिंदा के घर जाने से रोक दिया था। इसलिए एक दिन महादेवी वर्मा क्या करती है, सबकी आंख बचाकर चोरी से चुपके से बिंदा के घर दोपहर के समय चली जाती है। तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। वहां जाकर देखती है, सुनसान खंड में, नीचे के सुनसान खंड में, सुनसान मतलब निर्जन, वहां पर कोई भी नहीं है, उस कमरे में कोई भी नहीं है। अकेली बिंदा एक खाट पर पड़ी थी। बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गए थे। एक सुनसान, एक निर्जन प्रदेश, मतलब वह कमरा निर्जन है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अकेली बिंदा खाट पर लेटी हुई है। उसकी अवस्था कैसी है, आंखें गड्ढे में धंस गई थी। जो बिंदा के आंखें हैं, दोनों आंखें गड्ढे में, गहरी खाई में धंस गए थे। मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था, और बिंदा के मुख पर दाने भर गए थे। दाने मतलब
चिकन पॉक्स के जो दाने हैं वह सब उनके मुंह पर, हाथ पैर पर, शरीर पर सब बिखर गए थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बिंदा को चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए उनके मुंह पर, मुख पर सब दाने भर गए हैं। मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। मैली सी चादर, मैली डर्टी, चादर के नीचे बिंदा का शरीर है। एक चादर, बहुत ही डर्टी चादर, उसके नीचे बिंदा का शरीर है। और वह लड़की या बिंदा का जो शरीर है वह कितनी वीक हो गया है कि एक चादर के नीचे शरीर है या उस खाट पर एक शरीर है, यह पता ही नहीं चलता था। शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। खाट और उसके ऊपर एक शरीर, शरीर पर एक बिछौना या चादर, लेकिन उस चादर के भीतर या उस खाट पर एक शरीर पड़ा हुआ है, यह दिखाई ही नहीं देता था। उतना वीक हो गया है बिंदा का शरीर। ಈ ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಿಂದನನ್ನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ನೋಡುವ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಂದನನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಂದ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾಯಿತು, 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಬಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಂದನಿಗೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಂದನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನೀನು ಆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಾಗ ಬಿಂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುಚ್ ಅಂಗೂರ್ और ಸೇಬ್ ಲೇಕರ್ ವಹಾ ಹೋ ಆತಿ ಥಿ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಗಾಗ ಬಿಂದನ ಮನೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡತೊಡಗಿತು, ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ರುಕಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ. ರುಕಿಯಾ ಎಂತಹ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ಏನೇ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ರುಕಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅದು ರುಕಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ರುಕಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಿಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ರುಕಿಯನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರುಕಿಯನ ಬಾಯಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಖುಷಾಮದ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್, ಅವಳನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವಳನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು. ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರುಕಿಯಾ ಕೂಡ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರುಕಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರುಕಿಯಾ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು. ರುಕಿಯನಿಂದಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಬಿಂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಂದ ಇರುವಂತಹ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಂದ ಇರುವಂತಹ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸುನ್ಸಾನ್ ಖಂಡಮೆ, ಸುನ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಬಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆಂಕೆ ಗಡ್ಡೆ ಮೇ ಧನ್ಸ್ ಗೈತೆ, ಆಂಕೆ ಬಿಂದನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಖ ದಾನೋನ್ ಸೆ ಭರ್ಕರ್ ನಾ ಜಾನೆ ಕೈಸಾ ಹೋಗಯಾತ, ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲೆಗಳು ಇವೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಇವೆ. ಇದು ಯಾವ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ? ಸಿಡುಬು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಂದನಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ? ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೈಕಾಲು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. और मैले सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था. ಬಿಂದನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲಿಸಿ ಚಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಳಕಾದ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊಳಕಾದ ಹೊದಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಂದನ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಚೌನೆ ಸೆ ಭಿನ್ನ ಹಿ ನಹಿ ಜಾನ್ ಪಡ್ತಾ ಥಾ. ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಹೊದಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಿಂದ. नेक्स्ट, डॉक्टर दवा की शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानते थे. डॉक्टर दवा की शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ. हम देख सकते हैं कि जब एक छोटी बच्ची को या कोई भी एक बच्चे को अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, बीमार हो जाए, तो बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके पास माँ रहती है, या सिर पर हाथ फेरते हुए माँ या पिताजी और डॉक्टर को बुलाते हैं, और दवा की शीशियाँ, यह सब बच्चे के आसपास रहता है. बहुत ही देखभाल करते हैं बच्चे के माँ बाप या बाकी लोग. इस तरह का जो वातावरण में पली हुई महादेवी वर्मा को यहाँ का जो बिंदा के घर का जो वातावरण देखकर आश्चर्य होता है. वह सोचती है, डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ, बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी, इसके बिना भी एक बच्ची बीमार पड़ सकती है, यह मुझे पता नहीं था. बच्चे को जब बीमार होता है तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके पास माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, डॉक्टर को बुला लाते हैं, और वहाँ पर अलग अलग दवाइयाँ भी रहती है. यह सब, इन सब के द्वारा एक बच्चे के देखभाल करते हैं जब तक वह बच्चा ठीक ना हो जाए, उसके पास ये सब लोग रहते हैं. लेकिन यहाँ बिंदा अकेली उस कमरे में पड़ी हुई है. इसलिए महादेवी वर्मा को आश्चर्य होता है कि इस तरह से भी बीमार पड़ सकते हैं क्या बच्चे.
बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। माँ के बिना या डॉक्टर के बिना या पिताजी के बिना कोई दवाइयाँ भी नहीं है। इसके बिना भी एक बच्चा बीमार पड़ सकता है, यह मैं आज तक नहीं जानते थे। इसके पास, बिंदा के पास ना माँ है, ना पिताजी है, ना डॉक्टर है, ना दवा की शीशियाँ है। इसलिए महादेवी वर्मा चकित होकर, आश्चर्य होकर चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। महादेवी वर्मा ने बिंदा से यह प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ पर बीमार पड़ी हो, लेकिन तुम्हारे पास माँ नहीं है, पिताजी भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, दवा भी नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों है? तो बिंदा अस्पष्ट शब्दों से, उसे बोलने की शक्ति भी नहीं है, उतनी वीक, उतनी कमज़ोर हो गई है बिंदा, इसलिए अस्पष्ट शब्दों से वह संकेत करती है कि माँ ऊपर के खंड में, घर का जो ऊपर का जो कमरा है वहाँ पर मेरी माँ, मतलब पंडिताइन चाची, अपना जो बच्चा है मोहन, उसके साथ वहाँ रहती है, शायद चेचक के डर से। चेचक मतलब चिकन पॉक्स ये रोग है, यह दूसरों को भी बदल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसके कारण मोहन और पंडिताइन चाची दोनों बिंदा के पास नहीं आते, वे दोनों ऊपर के कमरे में रहते हैं। शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। बरौनी काम करने वाली एक औरत, तो बिंदा के पास सुबह और शाम को एक औरत उनका जो काम है वह करके जाती है, और कोई भी बिंदा के पास नहीं आते, शायद चिकन पॉक्स के डर से, क्योंकि वह एक दूसरे से वह रोग बदलता है, इस डर से। ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಂದನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಹೊದಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು